ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈਡਲਾਈਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਹੈਡਲਾਈਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਸੰਬੰਧੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਹੇਗੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਸਾਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਏਗੀ। ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਰੋਲ ਆਊਟ ਪਲਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਬੰਧੀ ਪਹਿਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਡਰੱਗ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਪਹਿਲੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਫਾਈਜ਼ਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ 2,49,000 ਡੋਜ਼ਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫੈਡਰਲ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ 40 ਤੋਂ 50% ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। I'm here to talk to you about Health Canada's authorization of the first COVID-19 vaccine in Canada, manufactured by Pfizer and BioNTech. This is a critical milestone in our fight against COVID-19 and in our efforts to provide every Canadian with access to a vaccine. Canadians can have confidence in our rigorous review process and that the vaccine was authorized only after a thorough assessment of the evidence demonstrated that it met Health Canada's strict standards for safety, efficacy, and quality. We're not in a race with any other regulator. We're not trying to beat any other regulator. What we're trying to do is beat this vaccine, and we're working against this, trying to beat this virus and working against this virus. So our review is, as we said, I think a lot of regulators, we're all looking around the same information. We may get things submitted to us at different times. So what the commitment was that we've made is that we are reviewing it in an expeditious way. We've expedited the review. We have not compromised in terms of the safety, efficacy, and quality. And then as soon as that review is done, we've done the authorization and we've communicated with everyone. And it just so happened we got the last piece of information late last night. People worked at it. They were up early this morning to put information, get it ready for the website. And so that's why we're announcing today. Pfizer indicated that they would be prepared to ship by Friday. So assuming Friday, we could see vaccines arrive Monday, probably Tuesday. We'll know more as we move forward in the next 36 hours. We just don't have that fidelity just yet. Pfizer will bring, with their third-party logistic provider, they will bring the vaccines to the points of use, to the 14 initial points of use. That is where the vaccines will be administered. Moving forward, as we learn more about the vaccine and the ability to transport it frozen, unfrozen, and so on, we'll be able to explore other options, and more points of use will be added to this. Provinces have identified those locations. Provinces and territories have identified locations for Moderna, and that's all being compiled and looked at right now. As we have more visibility on the flow, we'll turn on additional points of use in the provinces. ਗੱਲ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਮਿਊਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਮੈਂਡੇਟੋਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਇਲੀਅਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਉਂਦਾ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਲਥ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਆਟਵਾ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ COVID-19 ਦੀ ਡੋਜ਼ਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। 4 days to vaccination day, which is Tuesday
in 2 centres, one here in Toronto, University Health Network, and one in Ottawa, the Ottawa Hospital. I've had the opportunity with this incredible team of professional public servants to work over this last 2 weeks to actually prepare for this. Last night I had the opportunity to talk to the heads and some of the teams at both of those sites, and they are ready. There is an anticipation here that this is the light at the end of the tunnel, and we are ready to commence with it. 3,000 doses of the vaccine will arrive in Ontario here. We believe on Monday, but by Monday, 3,000 will remain here in Toronto, 3,000 will be in Ottawa, and out of that, we will vaccinate some 1,500 people in each site. We will save the second dose for each person for the 21-day period, just to make sure that if the supply does not continue uninterrupted, or for any reason there is some kind of stoppage or delay, that vaccination up front is not wasted, and those people will get the second vaccination. ਉਧਰ ਅਲਬਰਟਾ, ਸਸਕੈਚੇਵਾਨ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। I know that people have one question: when will we be starting here in Alberta? So I'm very pleased to announce that the answer is next week, and we're planning specifically to begin on Wednesday, December 16th. With Health Canada's approval of the Pfizer BioNTech COVID-19 vaccine for use in this country, we are activating our plans to begin vaccinating the first group of healthcare workers. To protect those caring for our most vulnerable, the first 3,900 doses will go to ICU doctors and nurses, respiratory therapists, and long-term care workers throughout the province. These staff are exhausted and they've put themselves at risk for 10 months. They need support and they need to know we're there for them. And I hope that seeing the immunizations begin will show them that there's light at the end of the tunnel. For them, for their patients, and most of all, for all of us throughout the province. And as we learn about how to manage and handle the vaccine, Pfizer is requiring that we begin by administering their vaccine only at the site of delivery at this time. So we can't deliver it to continuing care facilities in this first round in December, but we hope that by covering the staff, we'll start reducing the risk to patients and residents, and will immediately reduce the burden and risk for the staff. The first acute care staff will come from Foothills and Peter Lougheed Centre in Calgary, and from the U of A and Royal Alex hospitals here in Edmonton. We have the facilities and equipment in place to meet the ultra-cold storage requirement for these first shipments at 2 locations in Alberta, one in Edmonton, one in Calgary. This Pfizer vaccine will require, as you've heard before, 2 doses, approximately 1 month apart, for the vaccine to be effective. I know many people are starting to wonder about when will I get vaccine? And as someone in public health who has an interest in immunization programs for many, many years, this is something that we are all very pleased to be able to talk about. But I do have to warn you, it's going to be a bit of a road yet. Right now, we are only receiving small amounts of vaccine. And like every place in the world, we'll get the vaccine delivered to us sequentially in coming weeks. Eventually, everybody who can and wants to get a vaccine will have access. But to be clear, this will not happen right away. We all need to continue to protect each other by taking those measures that prevent transmission of this virus. Next week, as I said, we'll be getting a small preliminary batch to figure things out, make sure we can do it safely, and we will be focusing on making sure that we can protect as many people as possible in the period of time that we have in the first few weeks and months of this campaign. The process for determining who gets these first doses of vaccine was done using the process that we have through the National Advisory Committee on Immunization, where we have identified priority populations, and these have been agreed upon across the country. And here in BC, we've taken that and looked at what does that mean for us in this province. So we have a BC Immunization Committee that has public health clinicians, pharmacists, nurses, ethicists that help us look at the data and say, who is it that's first in line?
This framework will map out a systematic process for our immunization program decision making and implementation. ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਐਰਨ ਓਟੂਲ ਨੇ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅਪਰੂਵਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਤੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। Vaccine is good news. You know, we've been asking and hoping for vaccine for some time. I also think it's great we're getting a sample of the vaccine from Pfizer so that we can test our systems. The military was stood up recently and will be able to test delivery. Obviously, it's a vaccine with very cold storage. So it's good news, and Canadians need good news in a pandemic close to Christmas, and we've been asking for a plan. We've been asking for a vaccine, so I'm happy when we get some. While I was in my meeting, I got the news on the Health Canada approval. We're going to be reviewing that, but the early indications we saw was the efficacy rate was very high, mid-90s, very good. The safety rate is also very high and in line with normal influenza vaccines. So I think this is why we need to plan. Canadians have questions. Supporters of all political parties have questions. The more information we have in the plan, the more Canadians will feel comfortable with what's coming in the new year when most of the vaccines arrive. The provinces are rolling out plans on how it will be worked within the school setting, within the work setting. That is a provincial responsibility. We've been pushing for the federal government to make sure we have the freezers, to have the capacity, to have the distribution, particularly for Indigenous communities, an area of the federal responsibility. Each province will determine how the vaccines will be prioritized and what restrictions there may or may not be. The sample we're getting in the next few weeks, let's make sure we test deployment of that and make sure that the most vulnerable, some of the frontline people that will likely be exposed the most, they should likely be in it. But this is where I trust our scientific experts, you know, Dr. Tam and provincial officers of health will have an approach. There's a very finite supply, but let's make sure we have the refrigeration and things needed across the country. I will be getting the vaccine. I think it's important for public officials to talk about how important these are. Tools like rapid tests and vaccines will let us turn the corner in the pandemic and help us keep the economy moving. So if people have questions, that's because there's been a vacuum of information. I hope Mr. Trudeau stops being so secretive about this. Canadians just want to know, how many will my province be getting in January, February? When will my family have an opportunity? These are reasonable questions, and let's also show them it's safe and effective. ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਇਹ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਡਲਾਈਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਏਗੀ। ਵੈਕਸੀਨ ਰੋਲ ਆਊਟ ਪਲਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੋਨੀਆ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੀ ਸੋਨੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਦੀ ਸਾਂਸ ਮਿਲੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਲ ਆਊਟ ਪਲਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਫਾਈਜ਼ਰ ਬਾਇਓਇਨਟੈਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਪਰੂਵਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਫੁੱਲ ਅਪਰੂਵਲ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਤੱਕ ਆਲਮੋਸਟ 2.5 ਲੱਖ ਡੋਜ਼ਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਲਈ। ਜੀ, ਰੋਲ ਆਊਟ ਪਲਾਨ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਲਨਰੇਬਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ?
ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਫਰੰਟ ਲਾਈਨਰਸ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਬੇਸ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਲਮੋਸਟ 14 ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਿਲਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰੂਗੀ। ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਜੂਨ ਤੱਕ 50% ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨਰਸ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੈ ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 7 ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲਮੋਸਟ ਫਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਸੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰੂਵਲ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੈਕਸੀਨ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਸਕੀਆਂ 2.5 ਲੱਖ ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਬੇਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਬੇਸ ਤੇ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨਸ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ 3rd ਕੰਟਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ COVID-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਟ UK ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਸਟ 2 ਡੋਜ਼ਸ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੋਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਐਲਰਜੀ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੁਣ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਅਪਰੂਵਲ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਫੁੱਲ ਅਪਰੂਵਲ ਵਿੱਚ 44,000 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਰਿਗਰਸ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਇਹ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਸੇਫ ਹੋਵੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਲਈ, ਤੇ ਇਹ ਸੇਫ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਪਹੁੰਚੂਗੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ। ਆਈ ਨੋ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸੇਫ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਪਰੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਫਟਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਗਰਸ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਅਪਰੂਵ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਆਲਮੋਸਟ 44,000 ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੇਫ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਪਰੂਵਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜੇ ਅਪਰੂਵਲ ਮਿਲੀ ਆ। ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਈਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਸ ਤੱਕ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਣ। ਪਰ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵੀ ਆਈਆਂ ਜੋ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਰ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹੋਰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਾਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹ ਬੈਟਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ 14 ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਹੈਗੇ, ਮਿਲਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰੂਗੀ, ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦੱਸਣਗੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀਕਐਂਡ ਤੱਕ 2.5 ਲੱਖ ਡੋਜ਼ਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਗੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਲਈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ
ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਜੋ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਡੋਜ਼ਸ ਲੱਗਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਟਰੈਵਲ ਸੰਬੰਧੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਲੇ ਵੈਕਸੀਨ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗਾਰਨੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਟੈਰੀਟੋਰੀਜ਼ ਨਾਲ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨਰਸ ਨੂੰ, ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਬੇਸ ਤੇ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਅਪਰੂਵਲ ਮਿਲਦੀ ਜਾਊਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 6 ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੋਡਰਨਾ, ਜੌਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਨਸਨ, ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਪਰੂਵਲ ਮਿਲਦੀ ਜਾਊਗੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਅੰਟਿਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵੈਕਸੀਨ ਚਾਹੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ 2.5 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡੋਜ਼ਸ ਹੈਗੀ ਆ ਔਨ ਵੀਕਐਂਡ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਮਿਲਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ 14 ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਸ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਆਲਰੇਡੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਟੈਰੀਟਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੀ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਜਸਟ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰੂਵਲ ਮਿਲੂਗੀ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਹੈਲਥ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਐਂਡ ਸਟੇ ਸੇਫ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਦੇ ਨਾਲ।